یہ زخم نہیں میڈل ہیں جو میری بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں نے میرے سینے پر سجائے تھے۔ اور یہ دیکھو، اس نے گھوم کر برہنہ پشت میری طرف کر دی۔ میری پشت پر تمہیں ایسا کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ بہادری کے میڈل ہمیشہ سینے پر سجائے جاتے ہیں، پشت پر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر قمیض درست کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بھی یہ میڈل سینے پر ہی سجانا۔ تمہاری پشت کبھی دشمن کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا بابا، میں نے کہا۔ تم محب اللہ کے ساتھ رہے ہو، بابا عبدالفتاح نے کہا۔ وہ ایک ذہین اور بہادر مجاہد ہے۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ بھی جہاد کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ گلمرگ والے فوجی کیمپ کی تباہی میں میں ان کے ساتھ تھا۔ ان کی رہنمائی اور تجربے سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ تجربے کار آدمی ہے، دشمن پر متعدد بار کاری ضربیں لگا چکا ہے۔ اس سے مجھے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ بابا نے کہا، کمانڈر محب اللہ ہی نہیں، وادی کا ہر مجاہد آپ کی توقعات پر پورا اترے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ان غاصبوں کو ایک نہ ایک دن بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ انگوری بول اٹھی۔ باہر جھاڑیوں کی سرسراہٹ کی آواز سن کر میں چونک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا۔ جھونپڑے کے دروازے کے سامنے لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی اور باہر اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ لیکن 1 منٹ بعد آواز دوبارہ سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی بہت محتاط انداز میں جھاڑیوں میں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے لپک کر اپنی سب مشین گن اٹھا لی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی جانور ہوگا، بابا عبدالفتاح نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جانور پانی پینے کے لیے چشمے پر آتے رہتے ہیں۔ میں نے رائفل ہاتھ سے نہیں چھوڑی اور آنکھیں پھاڑ کر باہر اندھیرے میں گھورتا رہا، اور پھر ایک مانوس آواز سن کر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پہاڑی بکرا یا ایسا ہی کوئی جانور پانی پی رہا ہو۔ میں نے رائفل رکھ دی۔ یہ جگہ بہت محفوظ ہے، بابا عبدالفتاح نے پھر کہا۔ دونوں طرف سڑک کم سے کم 5 کوس کے فاصلے پر ہے، اور راستہ اتنا دشوار گزار ہے کہ بھارتی فوجی سڑک سے ادھر آنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ 2 سال پہلے ایک مرتبہ انہوں نے ایسی کوشش کی تھی، لیکن مجاہدین کے گھیرے میں آ گئے۔ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ بیڑیے کئی روز تک ان کی لاشوں پر ضیافت اڑاتے رہے تھے۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بابا عبدالفتاح کے ہاتھ میں رسی بٹھنے کی چرخی مسلسل چل رہی تھی۔ وقت بہت دھیرے دھیرے بیت رہا تھا۔ انگوری بھی اب اونگنے لگی تھی۔ اس وقت سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ میں نے ایک کمبل اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد انگوری نوری کے قریب لیٹ کر سو گئے۔ بابا عبدالفتاح بھی ایک طرف چٹائی پر لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں رائفل اٹھا کر جھونپڑے کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور تاریکی میں گھورتا رہا۔ وقفے وقفے سے جنگلی جانور بھی پانی پینے کے لیے چشمے یا ندی پر آ رہے تھے۔ جھونپڑے کے پاس اگرچہ لالٹین روشن تھی، لیکن وہ تمام جانور بے ضرر تھے۔ کسی نے بھی جھونپڑے کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھار دور کہیں سے کسی بیڑیے کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے میں نے کمبل اوڑھ لیا تھا۔ وقت جیسے تھم کر رہ گیا تھا۔ ایک لمحہ صدیوں جیسا طویل لگ رہا تھا، اور بالآخر میری ہمت بھی جواب دے گئی، اور پہلے تو میں وہیں بیٹھا اونگتا رہا، پھر دروازے کے اندر ایک طرف ہٹ کر چٹائی پر لیٹ گیا اور دروازے کے سامنے ٹنگا ہوا ٹاٹ کا پردہ نیچے گرا دیا۔ صبح میں دیر تک سویا رہا۔ سب لوگ مجھ سے پہلے ہی جاگ چکے تھے، مگر مجھے کسی نے نہیں جگایا تھا۔ وہ دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ ہم کبھی تو اٹھ کر گھومتے ہوئے کچھ دور چلے جاتے، اور کبھی جھونپڑے کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے۔ انگوری اب پھر وہی پہلے والی انگوری تھی جسے میں نے پہلی مرتبہ اس کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ کبھی کنکھیوں سے میری طرف دیکھتی اور کبھی مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ انگوری کو دیکھ کر میرے اندر عجیب سی ہلچل ہونے لگتی۔ لطیف سی گدگدی کا احساس پورے جسم میں سرایت کر جاتا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت سی باتیں، لیکن وہ میرے قریب رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور تھی۔ میں نے سنا تھا کہ محبت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی بہت سی داستانیں بھی سنی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن شاید میری یہ سوچ غلط تھی۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے، اور شاید یہ محبت ہی تھی کہ یہاں سے میلوں دور مریم اور کمانڈر محب اللہ کے پاس غار میں جب میں نے یہ سنا کہ انگوری کو بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں یا وہ لاپتہ ہو چکی ہے، تو میں تڑپ اٹھا تھا اور پہاڑوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا بسال پور پہنچ گیا تھا۔
जहां मुझे ये पता चला कि अंगूरी को पतन की तरफ किसी जगह देखा गया था, अगरचे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी। लेकिन मैं 1 मिनट सब्र नहीं कर सका था और रातों रात पहाड़ों में सफर करता हुआ पतन के नवा में पहुंच गया, जहां बिल्कुल गैर मुतवक्की और हैरत अंगेज तौर पर अंगूरी से सामना हो गया। अंगूरी एक नए रूप में मेरे सामने आई थी। कशीदाकारी करने वाले नाजुक से हाथों में राइफल थी, जिससे मैंने उसे दुश्मन पर मौत बरसाते हुए देखा था। दुश्मन के खिलाफ उसी मुश्तरका छापामार कार्रवाई के दौरान हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। हमारे दरमियान हायल तकल्लुफ के पर्दे उठ गए थे और मैंने हिम्मत करके चलते चलते उसका हाथ पकड़ लिया था। मेरी इस हरकत पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी चमक उभर आई थी और उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। इतना करीब आने के बाद वो एक बार फिर मुझसे दूर हो गई थी। कभी उसे अपनी तरफ मतवज्जे पाकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती और जब वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखती तो मेरे सीने में तूफान सा उछलने लगता। क्या इस कैफियत को मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है? क्या अंगूरी भी मेरे बारे में इसी तरह सोचती है? मुझे अपने दिल से मिलने वाला जवाब हाँ में था। मैं उसके घर में सिर्फ चंद घंटे मेहमान रहा था। उस दौरान तो हमने आपस में कोई बात नहीं की थी। हमारे दरमियान एक रस्मी जुमले का तबादला भी नहीं हुआ था। हमने तो नजर भर के एक दूसरे को देखा भी नहीं था। लेकिन मेरे जाने के बाद वो मेरे लिए फिक्रमंद थी। कैंप पर हमारी छापामार कार्रवाई के बाद उसने किसी न किसी जरिए से ये मालूम कर लिया था कि मैं खैरियत से हूँ। वो शाम से कुछ पहले का वक्त था। मैं चश्मे से जरा आगे नदी में पैर लटकाए बैठा यही सब कुछ सोच रहा था कि छपाक छपाक की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने गर्दन घुमा कर देखा और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं अपनी सोचों में इस कदर गर्क था कि मुझे ये भी पता न चल सका कि अंगूरी कब मेरे करीब आकर बैठी थी। वो पैरों को पानी में डाले हरकत दे रही थी और छपाक छपाक की आवाज सुनकर ही मैं चौंका था। यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। क्या मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? उसने खशमगी निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसकी बवें तन गई थी। को कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा सा गया। अभी तुमने एतराफ किया है कि मेरे बारे में सोच रहे थे। उसने एक बार फिर मुझे घूरा। बताओ ना, क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में? आखिरी जुमला कहते हुए उसके लहजे ने अजीब अंदाज इख्तियार कर लिया था। मैं सोच रहा था कि मैंने गहरा सांस लेते हुए रुक रुक कर कहा, मेरी तरह तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तुम अपनी जिंदगी किसके सहारे गुजारोगी? मैं ऐसा नहीं समझती, अंगूरी ने जवाब दिया। मेरा मतलब है मैं अपने आप को तन्हा नहीं समझती। क्या वादी में रहने वाले मेरे नहीं हैं? क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? वैसे अब मेरे हाथों में राइफल आ गई है। ये राइफल मेरा साथ देगी और तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की परवाह हो सकती है? क्या? मैं एक बार फिर बदहवास हो गया। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक फैल गई। क्या वाकई तुम ऐसा समझती हो कि? क्यों नहीं? अंगूरी की आंखों में शोखी तैर गई। क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? हमारे साथ नूरी और अब्दुल्ला भी होंगे। हम चारों भारतीय गासबों के लिए कयामत बन जाएंगे। उन्हें यहाँ से निकल जाने पर मजबूर कर देंगे। मेरे जज्बात पर ओस पड़ गई। मैं उसके बारे में न जाने क्या सोच रहा था और उसकी सोच का अंदाज मुझसे मुख्तलिफ था। 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान अंगूरी से बार बार मेरा आमना सामना हुआ, बल्कि हकीकत ये है कि मैं उसके करीब रहना चाहता था, उसे देखते रहना चाहता था और मैंने महसूस किया था कि वो भी अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रहती थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पड़े पड़े हमारी सलाहियतों को जंग लग रहा है। एक रोज उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? यहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दी जाए? मैंने उसे घूरा। मेरा ख्याल है कि सुबह सवेरे इस तरफ वाली सड़क पर एक छोटी सी कार्रवाई करके भारतीयों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए। अंगूरी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं, ये पतन से बारामूला की तरफ जाने वाली सड़क उन पहाड़ों के ऊपर से घूमती हुई जाती है। इस तरह सड़क का एक हिस्सा मशरिक की तरफ और दूसरा दूसरी तरफ था। दरमियान में ये जगह थी जहां हम इस वक्त बैठे हुए थे। मुझे कोई एतराज नहीं था। नूरी, अब्दुल्ला और हसन को भी आगाह कर दिया गया और फिर रात 1 बजे के करीब हम बाबा अब्दुल फता की दुआओं के साए में रुखसत हो गए। उस तरफ से वो सड़क 4 कोस के लगभग थी, मगर रास्ता निहायत दुश्वार गुजार और खतरनाक था। ये गनीमत थी कि आसमान पर चांद चमक रहा था और मध्यम सी चांदनी में रास्ता तय करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। एक जगह हम रुक गए। हमारे सामने तकरीबन 20 फुट चौड़ा नाला बह रहा था। वो नाला गर्चे ज्यादा गहरा नहीं था। शफाफ पानी की तह में पत्थर साफ नजर आ रहे थे।
پانی زیادہ سے زیادہ ہماری پنڈلیوں تک آتا تھا، لیکن پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ قدم جمانا مشکل ہو جاتا۔ اس طرف آؤ، مجھے راستہ معلوم ہے۔ انگوری نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تقریباً 100 گز آگے پہنچے تو ایسی تیز آواز سنائی دینے لگی جیسے بلندی سے کوئی آبشار گر رہا ہو، اور پھر ہم نالے کے ساتھ ایک چٹان کے اوپر سے گھوم کر پہنچے تو میں رک گیا۔ اس جگہ پانی کی چادر تقریباً 20 فٹ کی بلندی سے گر رہی تھی۔ نیچے ایک بہت بڑا تالاب سا بن گیا تھا جس کا پانی اس نالے میں بہہ رہا تھا۔ بلندی سے گرنے والی پانی کی وہ چادر تقریباً 10 فٹ چوڑی تھی، اور جس چٹان سے وہ آبشار گر رہا تھا وہ باقی حصے سے بہت آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح اس آگے کو نکلی ہوئی چٹان نے ایک سائبان سا بنا دیا تھا۔ پانی کی گرتی ہوئی چادر کے پیچھے اندر کی طرف 8-10 فٹ کی جگہ تھی۔ وہاں کی زمین پانی کے تالاب سے 2-2.5 فٹ اونچی تھی۔ لگتا تھا انگوری اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آنے سے پہلے 3-4 روز میں یہ علاقہ اچھی طرح چھان ڈالا تھا۔ انگوری مجھے اشارہ کرتی ہوئی آبشار کے پیچھے اس سائبان کے نیچے گھس گئی۔ اس پتھریلی جگہ پر خاصی پھسلن ہو رہی تھی۔ اس مرتبہ تو میں گرتے گرتے بچا تھا۔ آبشار کا پانی بارش کی فوار کی طرح اندر بھی آ رہا تھا۔ دوسری طرف پہنچتے پہنچتے میرے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ہم ایک بار پھر بلندی طے کرنے لگے، اور پھر اس سے آگے ہم مسلسل ڈھلان پر اترتے رہے۔ پتھروں، چٹانوں اور گڑھوں نے جگہ جگہ راستہ روک رکھا تھا اور دشواریاں پیدا کر رکھی تھی۔ بالآخر مزید 1 گھنٹے بعد ہم رک گئے۔ ہمارے سانس بری طرح پھول گئے تھے۔ چند منٹ اپنی حالت پر قابو پانے میں گزر گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا اور غالباً 3:30 بجے کا وقت تھا۔ ہمیں یہاں تک پہنچنے میں 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ جس جگہ ہم رکے تھے وہاں جا بجا بڑے بڑے چٹانی پتھر پھیلے ہوئے تھے اور کدادم جھاڑیاں تھیں۔ اس سے آگے بالکل عمودی ڈھلان تھی، اور اس ڈھلان کے اختتام پر تقریباً 30 گز آگے سڑک تھی۔ سڑک کی دوسری طرف ایک ہموار سی میدان نما وادی تھی جو نشیب اختیار کرتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ جگہ مناسب رہے گی۔ انگوری نے ایک طرف پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تنقیدی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ دونوں طرف دور تک سڑک نظر آ رہی تھی۔ ہم کسی بھی طرف سے آنے والی ہر گاڑی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن پتھروں اور جھاڑیوں کی وجہ سے ہم کسی کی نگاہوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ انگوری نے واقعی بہترین جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور پھر یہاں سے میں نے کمان سنبھال لی۔ ظاہر ہے ہم چاروں ایک ہی جگہ پر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف جگہوں کا انتخاب کر کے ہر ایک کو سمجھا دیا کہ کس کو کس جگہ پوزیشن سنبھالنی ہے۔ ہر پوزیشن سے سڑک صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند آسمان سے غائب ہو چکا تھا۔ رات کے آخری پہر کے اندھیرے نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کھلی جگہ پر تیز ہوا میں بڑی کاٹ تھی۔ ہم سب ٹھنڈی ہوا کے براہ راست ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ایک چٹان نما پتھر کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں انگوری تھی، اس کے ساتھ نوری جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر عبداللہ اور میں۔ حسن میرے بائیں طرف تھا۔ ہم مدھم لہجے میں باتیں کر رہے تھے، اور ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع موسم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ وقت بہت مدھم رفتار سے گزر رہا تھا۔ بالآخر رات کا اندھیرا رخصت ہونے لگا۔ اس کی جگہ بہت مدھم سا اجالا پھیل رہا تھا جو بتدریج واضح ہوتا چلا گیا۔ اب دور دور تک کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھی۔ اب اپنی اپنی پوزیشن پر پہنچ جاؤ، میں نے اپنی سب مشین گن سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں بھی اٹھ گئے۔ ہم سب کے پاس سب مشین گنوں کے علاوہ 4 فاضل میگزین بھی تھے۔ ہینڈ گرنیڈ صرف 2 تھے، ایک حسن کے پاس اور دوسرا عبداللہ کے پاس۔ ہم تقریباً 150 گز کے ایریا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح دشمن کو یہ تاثر ملتا کہ حملہ آور زیادہ تعداد میں ہیں۔ دائیں طرف سب سے آخر میں حسن تھا، اس کے بعد میں، مجھ سے آگے انگوری اور نوری، اور بائیں طرف عبداللہ سب سے آخر میں تھا۔ ہم اپنی اپنی جگہ پوزیشن لے کر بیٹھے رہے۔ میری نظریں سڑک پر اور کان کوئی آواز سننے کے منتظر تھے۔ وقت گزرتا رہا، لیکن سڑک سنسان رہی اور کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب کسی باریک گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہوا کے دوش پر یہ آواز کبھی بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی بہت دور سے۔ ہم سب اپنی اپنی سب مشین گنیں سنبھال کر ہوشیار ہو گئے، اور پھر 2 منٹ بعد وہ گاڑی ہماری نظروں کے سامنے آ گئی۔ وہ پتن سے بارہمولہ کی طرف جانے والی بس تھی۔ میں نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا کہ بس پر فائرنگ نہ کی جائے۔ وہ بس ہمارے سامنے سے گزر گئی، اور پھر اس کے فوراً ہی بعد پتن ہی کی طرف سے آتی ہوئی ایک فوجی جیپ دکھائی دی۔ اس کے پیچھے 2 ٹرک تھے۔ ہوشیار، میں نے چیخ کر کہا اور خود بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جیپ اور ٹرکوں کی رفتار خاصی تیز تھی۔ جیپ پر بھی ایک مشین گن نصب تھی، اور گنر گن پر ہاتھ رکھے مستعد کھڑا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر ایک آفیسر اور پچھلی سیٹوں پر 4 فوجی تھے جن کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں، اور ان سب کا رخ پہاڑیوں کی طرف تھا۔
पिछले 2 ट्रकों की सूरत हाल भी ऐसी ही थी। उन पर लगी हुई हैवी मशीन गनों का रुख भी पहाड़ियों ही की तरफ था। वो जैसे ही जद में आए मैं चीख उठा, फायर, और फिर खामोश और पुरसुकून फजा सब मशीन गनों की तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। मैंने जीप को आगे निकलने दिया और दरमियान वाले ट्रक को निशाना बनाया था। आगे निकल जाने वाली जीप को नूरी और अंगूरी ने निशाना बनाया। उनमें से किसी की गोली जीप के ड्राइवर को लगी। जीप लड़खड़ाती हुई सड़क से उतरकर बड़ी तेजी से नशेब की तरफ लुढ़कने लगी। जीप से मशीन गन का एक बरस्ट मारा गया था। अब्दुल्ला की गोलियां जीप का ताक़ुब कर रही थी। ऑफिसर ने जीप से छलांग लगा दी। वो झाड़ियों में एक तरफ दौड़ रहा था, मगर अब्दुल्ला की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। अब्दुल्ला का निशाना वाकई बहुत अच्छा था। अब हमारा निशाना वो दोनों ट्रक थे। फायरिंग शुरू होते ही आगे वाले ट्रक के ड्राइवर ने बदहवास होकर पूरी कुव्वत से ब्रेक दबा दिया था। ट्रक टायरों की तेज चिरचिराहट की आवाज के साथ आड़ा तिरछा होकर रुक गया। दूसरा ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर एक जोरदार धमाके से अगले ट्रक से टकरा गया। फौजी चीखते हुए ट्रकों में लुढ़क गए। वो संभलने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस दौरान कम से कम 3 फौजी हमारी गोलियों का निशाना बन चुके थे। एक फौजी को मशीन गन संभालने का मौका मिल गया। उसने फायर खोल दिया, मगर हमारी पोजीशन ऐसी थी कि मशीन गन की गोलियां हमारा कुछ बिगाड़े बगैर हमारे सरों के ऊपर से गुजर गईं। अब्दुल्ला ने हैंड ग्रेनेड की पिन खींचकर उसे ट्रकों की तरफ उछाल दिया, मगर वो दस्ती बम ट्रकों से कुछ फासले पर गिरा। चंद और फौजी संभल चुके थे और सब मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग में मजीद शिद्दत आई तो हसन ने दस्ती बम उछाल दिया। ये बम आगे वाले ट्रक के अंदर गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ बहुत सी चीखें सुनाई दी। ट्रक के साथ उसमें मौजूद फौजियों के भी परखचे उड़ गए थे। दूसरे ट्रक के बचे हुए फौजी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हमारे सामने चूंकि बिल्कुल उमूदी ढलान थी और सड़क नीचे थी, इसलिए न उन फौजियों की गोलियां हमारा कुछ बिगाड़ रही थी और न ही हमारी गोलियां उनका कुछ बिगाड़ सकती थी। हसन अपनी पोजीशन से उठकर दौड़ता हुआ आगे निकल गया ताकि ढलान के किनारे पर पहुंचकर नीचे सड़क पर फौजियों को निशाना बना सके। मैंने चीख कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो फायरिंग करता हुआ दौड़ता चला गया और फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। सामने से चलाई जाने वाली कई गोलियां उसके सीने में लगी। वो चीखता हुआ गिरा और ढलान पर लुढ़कता चला गया। मैं अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन फिर एक झटके से रुक गया। गोलियों से छलनी हसन ढलान के किनारे पर पहुंच चुका था और फिर दूसरे लम्हे वो उमूदी ढलान के दूसरी तरफ गिरकर निगाहों से ओझल हो गया और फिर पता नहीं की तरफ से 2 और फौजी ट्रकों को देखकर मैं उछल पड़ा। वो ट्रक अभी बहुत दूर थे। मैंने चीख कर अपने साथियों को खतरे से आगाह किया और दूसरे लम्हे हम भाग खड़े हुए। अब्दुल्ला और नूरी हमसे आगे थे। अंगूरी मेरे साथ दौड़ रही थी। छोटे छोटे पत्थरों में बार बार उसके पैर रिपट रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम दौड़ते रहे। मुझे यकीन था कि ताज़ादम फौजी हमारा ताक़ुब शुरू कर देंगे और पहाड़ियों में हमें घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ट्रक अभी काफ़ी दूर थे और मुझे इत्मीनान था कि हम उनके आने से पहले काफ़ी दूर निकल जाएंगे। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ दौड़ रहे थे। हमारे सांस फूल गए थे, मगर हम रुक नहीं सकते थे। हम उस जगह से अगरचे काफ़ी दूर निकल आए थे, मगर वहाँ फायरिंग की आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थी। हम बहुत दूर निकल आए। अब फायरिंग की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। अंगूरी दौड़ते दौड़ते एक बार फिर गिर गई। उसके घुटने पर पत्थरों से रगड़ लग गई थी और वो काफी तकलीफ महसूस कर रही थी, मगर मैं उसका हाथ पकड़े दौड़ता रहा। अभी हम खतरे से बाहर नहीं हुए थे। नूरी और अब्दुल्ला अब भी हमसे आगे थे और फिर नूरी भी दौड़ते दौड़ते गिर गई। अब्दुल्ला झुक कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हम भी उनके करीब रुक गए। अंगूरी ने राइफल फेंक दी और दोनों हाथ जमीन पर टिका कर बैठ गई। उसके मुंह से कफ जारी था और सांस धुंधली की तरह चल रहा था। नूरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत से दो चार थी। अब्दुल्ला भी नूरी के पास बैठा हाँप रहा था। मैं भी अंगूरी के करीब एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मुझे एतराफ़ है कि मैं जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था, लेकिन जब मौत भयानक रूप में ताक़ुब में लगी हुई हो तो जिस्म की तमाम तर कुव्वतें टांगों में सिमट आती हैं। हम खतरे से अभी ज्यादा दूर नहीं हुए थे। सिर्फ 5-6 मिनट वहाँ रुके और फिर दौड़ने लगे। घुटने की तकलीफ से अंगूरी को दौड़ने में खासी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो बड़ी बाहिम्मत लड़की साबित हुई थी। मेरे साथ कदम मिलाकर दौड़ती रही। बिल आखिर हम उस आबशार के करीब पहुँच गए। उस वक्त तक हम फिर हाँपने लगे थे। अंगूरी और नूरी नदी के किनारे पर गिर गए। मैं और अब्दुल्ला भी करीब बैठकर हाँपने लगे। जब सांस की रफ्तार किसी हद तक नॉर्मल हुई तो मैं नदी के किनारे सीने के बल लेटकर किसी जानवर की ही तरह पानी पीने लगा।
ठंडे और शीरी पानी के चंद घूंट बनने के बाद ही मेरे हवास बहाल होने लगे थे। उन तीनों ने भी पानी पिया और वहीं बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। नूरी और अब्दुल्ला हमसे कुछ दूर थे। अंगूरी घुटने के करीब अपनी टांग दबा रही थी। फिर उसने ढीला डाला कुर्ता ऊपर खींच लिया और शलवार का पांचा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचने लगी। उसके घुटने पर खाल छिल गई थी। खून तो नहीं निकला था मगर वो जगह सुर्ख हो गई थी। मेरी नजरें उसके जख्मी घुटने को नहीं, उसकी सैडूल गुलाबी पिंडली को देख रही थी। मेरा सांस बेकाबू होने लगा। अंगूरी ने मेरी निगाहों की मरकज और मेरी कैफियत को ताड़ दिया और जल्दी से पांचा नीचे खींच लिया। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। अपना घुटना देखने के लिए उसने बेहयाई में पांचा ऊपर कर लिया था, लेकिन अब शर्म के मारे उसके चेहरे की रंगत बदली जा रही थी। अब चलना चाहिए, उसने मेरी तरफ से नजरें चुरा कर कहा और राइफल संभाल कर उठ खड़ी हुई। हम अगरचे खतरे की हद से निकल आए थे मगर कोई भरोसा नहीं कि वो बेड़िए हमारा ताकुब करते हुए किसी तरह यहाँ भी पहुँच जाएं। आबशार के नीचे से गुजर कर हम तेजी से चलते रहे। रास्ता अगरचे यहाँ भी बड़ा कठिन था मगर हमारी रफ्तार में कमी नहीं आई। एक चट्टान पर से कूदते हुए अंगूरी बेख्तियार करा उठी और घुटने पर हाथ रख कर दोहरी हो गई। अगर चलने में तकलीफ हो रही हो तो मैं कंधे पर उठा लूं। मैंने उसके करीब रुक कर सरगोशी की। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा मगर नजरों में गुस्सा नहीं था। अंगूरी की वजह से हमने रफ्तार कम कर दी। वो लंगड़ाती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मजीद 1.5 घंटे बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। नूरी और अब्दुल्ला उस वक्त हमसे काफी पीछे रह गए थे और गुंजान दरख्तों और झाड़ियों में वो नजर भी नहीं आ रहे थे। इसलिए मैंने बेतकल्फी से अंगूरी का हाथ पकड़ लिया था। बाबा अब्दुल फतह आमतौर पर झोंपड़े के सामने बैठा रहता था मगर उस वक्त वो नजर नहीं आ रहा था। झोंपड़े का पर्दा भी गिरा हुआ था। बाबा, अंगूरी ने पुकारा। उस वक्त हम झोंपड़े से 10 गज के फासले पर थे। हम आ गए बाबा, बड़े जोर की भूख लगी है हमें। झोंपड़े का पर्दा हिला और दूसरे लम्हे मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। झोंपड़े से बाबा अब्दुल फतह नहीं 2 भारतीय फौजी बरामद हुए थे और उनके हाथों में पकड़ी हुई सब मशीन गनों ने हमें जद पर ले रखा था। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।